মহাদেবতা জগ জগর আলোক বারতা জগ জগর আলোক শ্রীমত গীতার সুকল বকছে বিশ্বের নর নারী শ্রীমত গীতা সুকল বকছে বিশ্বের নর নারী শঙ্খ চক্র গদা শঙ্খ চক্র শঙ্খ চক্র ভগবানকে আহ্বান করেছে একটা হাইটা দেওয়ার ভালো ভালো চলুন আমরা ভক্তিযুক্ত হৃদয়ে গীতায় প্রবেশ করি। হরিবল, হরে কৃষ্ণ। আমি গুরু কৃপা মাথায় গীতমাকে পেয়েছি। প্রথমে বলি গুরু কৃপা হে কেবলম সত্যম শিবম সুন্দরম। গুরু কৃপা করেছেন বলেই আপনাদের মতো ভক্তদের চরণ তলে বসে একটুখানি গীতার গুণগান করার শুভ সুযোগ পেয়েছি। গুরু কৃপা হি কেবলম। আমি গুরু কৃপা মাথায় গীতমাকে পেয়েছি। গুরু কৃপা মাথায় আমি সুখে দুঃখে হাসি মুখে তাই তো বুকে নিয়েছি। আমি সুখে দুঃখে হাসি মুখে তাই তো বুকে নিয়েছি। আমি গুরু কৃপা মাথায় গীতমাকে পেয়েছি। আমি গুরু মাথায় গীতমাকে পেয়েছি। গীতায় আমার মাতা পিতা, গীতায় আমার প্রাণ, অন্ধকারে চিন্ময় জ্যোতি। গীতা ভগবান মনরে, গীতা ভগবান। গীতা আমার মাতা পিতা, গীতা আমার প্রাণ, অন্ধকারে চিন্ময় জ্যোতি। গীতা ভগবান মনরে, গীতা ভগবান।
তোমার জায়গা মরতে আশা করেছি তার জায়গা মরতে আশা করে গুরু কৃপা হয়নি কি তোমাকে ওমসি পরমাত্মনে নমঃ। অধগীতার অষ্টম অধ্যায় অক্ষর ব্রহ্ময় গণমত অর্জুন বাচ আমি কিং তদ ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মম কিং কর্ম পুরুষোত্তম অধিগতম চতুর্থম অধিদৈবম কিলচ্ছতি অমধিয়ম চ প্রথম পত্র দেহে অস্মেন মধুষ্টোদনম প্রয়াণ কালে চ প্রথম দিনশিন্যতাত্মভি শ্রী ভগবান বাচ অমক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবধ্যাত্মমুচ্যতে ভূত ভাবোদ ভবকরম বিসর্গ কর্ম সঞ্চিত অধিগতং পুরুষস্য অধিদৈবত অধিয়াত্মাত্র দেহে দেহবৃতং অনন্তকালে চ স্মরণমুক্ত কলেবর ইয়া প্রাতি সদ্ভাবং ইয়াতি নস্তত্র সংসার আম্যং ইয়ং বাপি স্মরণ ভবং তেজ তন্ত্র কলেবরং আত্মবৈকিকং চ সদা তদ্ভব ভাবিতং ওম তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মম স্মরণাধ্যক্ষ ময়োর্পিতমন বুদ্ধির্মাবেশ্যস্য সঞ্জম আমভ্যাসোক্তরোচ্যতসনন্নগামিন পরমং পুরুষমদিব্যং ইয়াতি পার্থ অনচিন্ত্যং অবকবিং পুরাহং অনশাসিতং অনর্পণীয়ং সমরস্মতঃ সর্বস্য ভকরমচিন্তরং আদিত্যবর্ণং তমসপরস্তং পুরাণপালে মনসাচলেন ভক্তযুক্ত গুণেন চৈব ধ্রুবর মধ্যে প্রাণমবিশ্বেশ্বম্য শতং পরং পুরুষমুপৈদিব্যং যদক্ষরং নদবিদো বদন্তি কিশন্তি আত্মীয়তে উদিতরাগা যদক্ষন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্য সর্বদ্বররিসগেন মনোরিদেনরধ্যচ মর্ধনাধ্যাত্মপ্रणम् आस्थितगोधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरणं मौनस्वरं या प्राप्तो जागहं साति परमं गति आवनन्नाच्यता सततं यमास्मरदिनित्यश तस्याहं सुलभपार्थनित्यत्तस्येन ॐ मम पित्तपुनर्जन्म दुःखलमसस्य नाप्नुवन्तिमात्मनः संसिद्धिं परमं गतिम् अवब्रह्म भुवनलोकं पुनरवर्तिनो हरिं नमो पितृदुपन्ते पुनर्जन्म न विद्यते नाम शास्त्रैव पर्यन्तं मरुद्ब्रह्मणि रात्रिमेव शास्त्रन्ते रात्रविदो जनः अमव्यक्तव्यक्तः सर्वं प्रभावन्तरागमे रात्रगमे प्रलयन्ते तत्र ॐ भूतनामसेवं भूत्वा भूत्वा प्रणयते रात्रगमे हवस पार्थो प्रभवत्तराग आं परस्तुष्मत्तमवन्नभक्तभक्तस्नात या स सर्वेषु भूतेषु नक्षत्रविनश्यति अमभक्ताक्षरोत्तपुष्पमहो परमं गति यां प्राप्नुनिवर्तन्ते तद्धाम परमं पुरुषसपरा पार्थो भक्तभस्करन् यशन्तस्थानि भूतानि येन सर्वदङ्गम् आम्यत्र काले त्वां वृत्तिमावृतिं च प्रातान्तिकं कलं पुष्पाणि भरतर्षभ आवं निर्जनाशुक्ल षण्मासा उत्तरायणं तत्र चन्द्रमासं ज्योतिर्गे प्रपणिवर्तते शुक्ल कृष्णे गतिः
জগত শাশ্বত একয়াতনা বৃত্তিমন্নাবর্ততে নৈতে সিদ্ধি বর্ধন यो विमय हति कष्ट तस्मात् सर्वेषु कालेषु उपयुक्त भवर्जन यदेषु अध्येषु तवोषु च गणेषु उत्पन्नफलप्रदिष्ट अत्युत्तमसर्वं विदितं योगी परमस्थानमुपैति चन्द्रम् इति श्रीमहाभारते शतशास्त्रे संहितायां भीष्म पर्वणे श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षरब्रह्मयोगनामकम् अष्टम अध्याय मुरली जय गोविंद गोपाल मुरली मन हरनंदलाल गोविंद गोपाल मुरली मन हरनंदलाल जय मुरली मन हरनंदलाल जय मुरली मन जय मुरली मन जय मुरली मन जय गोविंद गोपाल मुरली मन हरनंदन गोविंद श्री परमात्माय नमः अद्भुताय नमः राजविद्य राजगुण श्री भगवान वेदम तोते गुह्यता अनुसुरामि जनम बीज नासहितं यक्षतम शेष अशुभा राजगुयं पवित्रमिदमत्तमं प्रत्यक्षभगवं धर्मं सुखं कर्तुमद्वयम् आमश्रुतधर्मपुरुषं धर्मस्य परं तपः अप्रभवं निवर्तन्त मृत्युसंसारवत्तमं मया ततमिदं सर्वं जगदभक्तमुक्तिनं मतस्थाने सर्वतः च तस्सर्वस्य आमन च मतस्थाने भूतले पुष्यमेघोषं भूत भिन्न च भूतस्थ मम भूतभावन यथाकाशकृतिः वयो सर्वत्रगमः तथा सर्वाणि भूतानि आम सर्वभूतानि त्वं कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पादवस्यक्षमः ॐ तत्प्रदेशवस्तुभोगस्थिजामि पुनः भूतब्रह्मं कृष्णम् अवशं वक्रनिर्वशं न च भक्तानि कर्माणि निबाधनन्ति धनञ्ज उदासीनवदासीन सत्तं दोषदवशम् अमयादक्षिणं पुत्रदेशो देशचराचरम् ऋतुनानन कौन्तेय जगन्ति परिवर्तनं भगवज्जनन्ति मामूढः मनसंयुक्तनमाश्रितं परं भावमजनं मम भूतमश्वरम् ॐ भाषमभुगर्भ मगज्ञानविचेतसम्
सीमासुरीं च पत्रिदिं महात्मनस्तमं पार्थे देवीं पत्रिदिमश्रिता भजन्तनं नमनसज्जन्तभूतदातं आवश्यकं कीर्तयन्तं यतन्तस्य दृढव्रतं नमस्यन्तस्य मम भक्तवृन्दं आलक्ष्यजन्तन पृथगन्तन बोधा विश्वमभम् अहमक्रोत्राम्यभ्य स्वादहम् अहमासदम् मन्त्रहम् अहमवज्यम् अहम् अब्राह्मणम् पिताहमस्य जगत् माताधाता पितामह विद्यां पवित्रमं निरीक्षाम यजुर्वच गतिर्भक्त प्रभु संयो निवास शरणं श्री प्रभव प्रस्थानं निधनं विरत तपमं वर्षं निग्रहस्थितं अमृतं च मृत्युशस्यं आमत्र विद्यमं सोपापदवान् याक्षरस्व सर्वतिं प्रभं नपन्नमसत्तसुरन्द्रलोकं नश्नोति दिव्यं विदधं पितां भक्तजनदां विशाश्रे पन्नमतलतं एवं त्रिधर्मणं प्रपन्नवतालतं कमलकमलभं औरण्यश्चित्तं ये जनपुरिपशं येषां नित्यभूतनो ईवेक्षमवहम् अव्यक्तभक्त याजन्ते श्रद्धन्ता ते ओपि मामेव कन्तया जनता विधितो अहमे सर्वक्षरं भक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजनन्ति तत्त्वतश्चन्ते पाणयन्ति ब्रह्म पितृवन्ति पितृभ्यः भूतयन्ति भूतेच्च यन्ति मत्यागिनो पत्रः पुष्पः फलं तो यो मे भक्त प्रच्छति तदहं भक्तगुणमस्मृतं यत् करोषि यदस्मासि यच्छ्रोषि ददासि यत्तमुष्यासि पङ्क्त्या तत्पुरुषमदर्थं शुभाशुभो फलरेव मोक्षसे कर्मबन्धनं सन्न्यासो योक्तः विमुक्तं पश्य अवसमहं सर्वदेश नामदुष्यस्त्याप्ते ये भजन्ति त्वां भक्तः मयते तेषु चम्पम् अपि यत्सुदरचरं भजतमानः साधुरेव समन्तव्यसम्मोगवशिले क्षिप्रां भवति धर्मात्मा सस्यच्छन्ति निगच्छति कोऽन्ते प्रतिजानि न मे भक्त प्रणश्यति मामे हे पार्थवश्रुत्य यो विष्णुपदे स्त्रियवैश्यस्तकाशुभ्यस्तान्ति परं गति आमेक्षिं पुनर्ब्रह्मणा पुण्यभक्तरदशास्तरम् अनित्यमसुखमलोकम् इमं ब्रह्मभवसु नमस्करो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय राम भज 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 पवित्र महाभारत शत शास्त्राय
संहितायां वयस्क विष्णु पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्यमनाम नवम अध्याय गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु आनंद जमे भजल गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु हे गुरु पिता गुरु माता गुरु भगवान जगत गुरु श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान गुरु माता गुरु पिता गुरु जगत गुरु श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु सर्व जय गीता जय এই ভব কারাগার করিতে পারাপার বিপাকে পড়েছে না ডুবে না তরি তুমি গুরু আমার পারের কন্ডারি এই দেহখানা যদি একটা সুসজ্জিত নৌকা হয় তাহলে দেহ নৌকা চালানোর জন্য ভগবান একজনকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, সেটা হচ্ছেন সদ্গুরু, তত্ত্বদর্শী গুরু। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের মধ্যে বলেছেন তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া উপদেক্ষন্তি তজ্জ্ঞানম জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ। বলে যেমন তেমন গুরু, যাও খাও ছাকিয়া গুরু নাও বাছিয়া। যিনি তাকে দর্শন করেছেন ভগবানকে, তিনি তো আরেকজনকে দর্শন করাতে পারেন না। কারণ একজন অন্ধ আরেকজন অন্ধকে কখনো কোনোদিন পথ দেখাতে পারেন না। এজন্য গীতায় বলেছেন তত্ত্বদর্শী গুরুর কাছে যেতে হবে, সদ্গুরু। ভগবান সদ্গুরু পাঠিয়ে দিয়েছেন। সকলের জীবনে হয়তো সদ্গুরু নাও আসতে পারে, তবু আপনার ভক্তি বিশ্বাস অটুট রাখতে হবে। গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান করো না কখন, আর গুরু নিন্দা কভু কর্ণে করো না শ্রবণ। গুরুকে কখনো মনুষ্য জ্ঞান করতে নেই, কারণ ভগবান গুরুকে পাওয়ার বেশি দিয়েছেন। এরকম কৃষ্ণ রুষ্ট হলে গুরু রাখিবারে পারে, আর গুরু রুষ্টি কৃষ্ণ কভু না রাখে তাহা। যদি কোনো কারণে আমাদের উপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রুষ্ট হয়ে যান, সেখানে রক্ষা করতে পারেন একমাত্র গুরুদেব। আর গুরুদেব যদি কোনো কারণে রুষ্ট হয়ে যান, সেখানে কেউ তাকে রক্ষা করবে।
এই জন্য প্রথমেই গুরুর কাছে যেতে হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গুরুর কাছে গিয়েছেন, ভগবান রাম গুরুর কাছে গিয়েছেন, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু গুরুর কাছে গিয়েছেন। কেন গিয়েছেন? তারা তো ভগবান। কেন গেলেন গুরুর সন্নিধান? বলে নিজে আচরণ করে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে। এই জন্য গীতার 3য় অধ্যায়ে দারুণ কথা বললেন, ইয়ৎ ইয়ৎ আচরতি শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব দেবে তরজন সয়াৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তৎ অনুবর্ততে। অর্জুন শোনো, এই জগৎ সংসারে শ্রেষ্ঠ জনরা যাহা আচরণ করে, মহাজনরা যাহা আচরণ করেন, মহাজ্ঞানীরা যাহা আচরণ করেন, আমরা সাধারণ মানব সেটা অনুসরণ করে অনুকরণ করি। এজন্য আমাদের তত্ত্বদর্শী গুরুর কাছে যেতে হবে, গুরুর কাছে। কিন্তু সময় থাকতে আমরা গুরুর কাছে যাই। 10 বছরের এক নবীন সন্ন্যাসী ভিক্ষার জন্য বের হলেন। তো পথের মধ্যে এক দোকানদার ঠাট্টা করে বললেন, এ সন্ন্যাসী, সকাল সকাল তোমার সন্ধ্যা হয়ে গেল কেন? অর্থাৎ কম বয়সে এই পথে কেন? নবীন সন্ন্যাসী উত্তর দিচ্ছেন, বলে সকাল সকাল যদি বের না হই, সন্ধ্যের আগে যে বাড়ি ফিরতে পারবো? পথের মধ্যে তো জীবনের সন্ধ্যকাল নেমে। বলে দোকানদার শোনো, তুলবি যদি ছানা মাখন সকাল সকাল তোল, কুচিকালে সাধন ভজন, বৃদ্ধকালে হবে গণ্ডগোল। আর রজনী চলিয়া গেলে কি করিবে ছাদে, স্রোত বহিয়া গেলে কি করিবে বাঁধে। রজনী যদি ফুরিয়ে যায়, রাত যদি শেষ হয়ে যায়, চাঁদের আর কোনো দরকার পড়ে না। আর প্রবল বেগে যদি স্রোত প্রবাহিত হয়, সেখানে বাদ দিলেও আর কোনো কাজে আসে না। এই জন্য সাধন ভজন করতে হয়, দেহের মধ্যে শক্তি দেয়। সময় হরণ ভজন মরণ। সময় চলে গেলে আর সাধন ভজন ভগবানকে ডাকা। এই জন্য কথার জবাব দিয়ে সন্ন্যাসী ভিক্ষার জন্য বের হয়ে গেলেন। যাচ্ছেন কোথায়? সত্যগ্রামে। কাঁধের মধ্যে ভিক্ষার ঝুলে, হাতের মধ্যে লাঠির যষ্টি, আর মুখের মধ্যে নাম। নাম কীর্তন করতে করতে চলেছেন, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। সবাই বলো হরে বল, হরে কৃষ্ণ 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 হরে রাম হরে রাম, রাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, রাম রাম হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।
কীর্তন করতে করতে কোথায় গিয়েছেন? সত্যগ্রামে ভিক্ষা করার জন্য। এক বৃদ্ধা মায়ের ঘরে গিয়ে ভিক্ষা চাইলেন। মা ভবত ভিক্ষান্দেহী, আমি নবীন সন্ন্যাসী, আমাকে দুটো ভিক্ষা দাও মা। তো বুড়িমা ভিক্ষা দিলেন। নবীন সন্ন্যাসীর মনের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা, বলে সত্যগ্রামে এসেছে, দেখি সত্যগ্রামের লোকেরা সত্য কথা বলে কিনা, একটা পরীক্ষা করে দিকে ট্রাই। এ বুড়িমা বলো তো আপনার বয়স কত? বুড়িমার দাঁত পড়ে গিয়েছে, ভালো করে কথা বলতে। বাবা আমার বয়স জিজ্ঞেস করছো? আমার বয়স 12 কি 13 বছর। কি বলছে? বয়স 12 কি 13 বছর। নবীন সন্ন্যাস অবাক হয়ে গেলেন, বলে 80 ছুঁই ছুঁই বুড়ি মায়ের বয়স, বলছে 12 কি 13 বছর। হে বুড়িমা আপনি মিথ্যা কথা বলছেন কেন? সত্যগ্রামে এসছি, সত্যগ্রামের লোকেরা কি মিথ্যা কথা বলে? আমি জানি আপনার বয়স 80 ছুঁই ছুঁই, আপনি 12 কি 13 বছর বলছেন কেন? বুড়িমা ঝরঝর করে চোখের জল ফেললেন, কান্না করলেন। বাবা শুনো বাবা, ছোটবেলায় আমার বিবাহ হয়েছিল, জীবনের বেশি সময় আমি অবহেলায় দিন কাটিয়ে দিয়েছি। যখন জীবনের শক্তি ছিল, দেহের মধ্যে শক্তি ছিল, বুঝতে পারিনি ভগবান কি, হরির নাম কি, কৃষ্ণ নাম কি, গুরু কি, গীতা কি, বুঝার চেষ্টা রঙ্গরস করে সময়। এই যে 12 কি 13 বছর আগে তত্ত্বদর্শীর গুরুর কাছে যেদিন দীক্ষা গ্রহণ করেছি, মন্ত্র নিয়েছি, সেদিন থেকে আমি নবজীবনপ্রাপ্ত হয়ে গিয়েছি। এর আগে যা করেছি সব বৃথা এবং ব্যথা। যেদিন থেকে মন্ত্র আমি মনে করেছি, সেদিন থেকে আমি আবার নতুন জীবন পেয়েছি, আবার জন্ম। এর আগে যা করেছি সব বৃথা। কৃষ্ণ ভক্তিবিহীন জীবন বড় বৃথায়, গুরু ভক্তিবিহীন জীবন বড় বৃথা। যতক্ষণ গুরুর কাছে যাবেন না, মন্ত্র নেবেন না, থালা তালা আপেল কমলা ভগবানের সামনে দেবেন, ভগবান গ্রহণ করবেন। প্রমাণ দেখুন, নিমাই যখন এসছেন সচিমাতার ঘরে, নিমাই কোনো কান্না করছে না, দুগ্ধ সেবন করছে। জ্ঞানী গুণী পণ্ডিতগণ বিচার করে দেখলেন, ততদিনও কিন্তু সচিমাতা দীক্ষা গ্রহণ করেননি। যেদিন রাত্রে স্বপ্নে দীক্ষা পেয়েছেন, মন্ত্র পেয়েছেন, পরের দিন থেকে নিমাই মাতৃস্তন থেকে দুগ্ধ সেবা করছেন। প্রমাণ করে দেবেন আমি ভগবান হতে পারি, আমার মা সচিমাতা হবে। যেদিন যতদিন দীক্ষা গ্রহণ করবে না, মন্ত্র নিবে না, ততদিন আমি মাতৃস্তন থেকে দুগ্ধ সেবা করব। এই জন্য সময় থাকতে আমাদেরকে গুরুর কাছে যেতে হবে। গুরু গো করিতে পারা বিপাকে পড়েছে, ডুবে না তরি তুমি গুরু আমার পান্ডারি। গুরুদেব, এই সংসার সাগরের মধ্যে আমার জীবন তরণী ভাসিয়ে দিয়েছে। তুমি কৃপা করে নিজে কান্নারে হয়ে, নিজে মাঝে হয়ে আমাকে এই সংসার কারাগার থেকে মুক্ত করবেন। এই ভব কারাগার করিতে পারা, এই ভব কারাগার করিতে পারা বিপাকে পড়েছে না, ডুবে না তরু তুমি গুরু তুমি গুরু
কুলেতে যায় কত ঢেউ লাগে না ওই কি করি প্রাণে বাঁচে না ওই নদীর কুলেতে ঢেউ কত ঢেউ লাগে ওই কি করি প্রাণে বাঁচে না বাড়ি কিনারে চলা আমায় করে দাও বাড়ি কিনারে চলা আমায় করে দাও প্রাণে চাই মারা ডুবে যাই তরি প্রাণে চাই মারা ডুবে যাই তরি তুমি গুরু আমাদের কান্দারে তুমি গুরু আমাদের কান্দারে নদীর ওপারে তুমি গুরু নির্গা পারে না যাওয়া যায় তুমি গুরু নির্গা পারে না যাওয়া যায় বসে আছিস সে আশা করো না দেরি গুরু বসে আছিস সে আশা করো না দেরি তুমি গুরু আমাদের কান্দারে তুমি গুরু আমাদের কান্দারে আমার মতো কত জন বসে আছে জনম জনম ধরে আর ঘাটাতে বসে পার হওয়ার কোন আমার মতো কত জন বসে আছে পাইনি পারের সন্ধান তুমি বিপনে আমার মতো কত জন বসে আছে পাইনি পারের সন্ধান তুমি বিপনে উদাস দিন বন্ধু আর করে না ভব সিদ্ধ উদাস দিন আর করে না ভব সেই তো হলো জনম করি সেই তো হলো তুমি গুরু আমাদের কান্দারে তুমি গুরু আমাদের কান্দারে এই ভব পরমা এই ভব কারাগা করিতে পারপ এই ভব কারাগা করিতে পারপ বিপদে পড়ে তুমি না করে তুমি গুরু আমাদের কান্দারে
তুমি গো গুরু হয় কান্ডারি যা তরি মারা যায় না কার কৃষ্ণস্থ ভগবান স্বয়ং। এই জন্য অর্জুনের রথের কখনো পরাজয় হতে পারে। পঞ্চপাণ্ডবের পরাজয় কখনো সত্যের পথে আছে, যারা ন্যায়ের পথে আছেন, নীতির পথে আছেন, সাময়িক কষ্ট হলেও তাদের জয় অবশ্যই হয়। এটা আমাদেরকে গীতা শিক্ষা। তাই সুধী মণ্ডলী, আজকে গুরুর আসনে জগৎগুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শিষ্যের আসন অর্জুন। অর্জুন আজকে বিষাদগ্রস্ত হয়ে একটি কথা বললেন, প্রভু এখানে তো হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বীর সেনাগণ মারা যাবে, তো যারা মারা যাবে সদ্য বিবাহিত স্ত্রীগণের কি অবস্থা? তারা তো অকালে স্বামী হারা, হয়তো তারা বেভিচারিণী হবে, সেখানে বর্ণ সংকরের সৃষ্টি হবে। আর বর্ণ সংকরের সৃষ্টি হলে সেখানে লুপ্ত পিণ্ড উদক ক্রিয়া, সেখানে ক্রিয়াকর্ম আদি, বাৎসরিক শ্রাদ্ধাদি, পিণ্ডাদ প্রদান আদি হবে না। বাবা মাকে পুত নামক নরক থেকে মুক্ত করবে, সন্তানগণ যদি পিণ্ড না দেন। আপনারা সগর রাজার নাম শুনেছেন? সগর রাজ, সগর রাজার ৬০,০০০ সন্তান। সগর রাজার নাম থেকে সাগরের নামকরণ, সগর রাজা থেকে সাগরের নামকরণ হয়েছে। একটু আগে থেকেই বলি, একদিন নারদ মুনির মনের মধ্যে অহংকার এসেছে, বলে আমার মতো বড় শিল্পী এই ত্রিজগতের মধ্যে আর নেই। আপনারা বিরক্ত হচ্ছেন না তো? হরিবল হরে, আমার মতো বড় শিল্পী আর নেই। যখন ইচ্ছা করি আমি নারায়ণ নারায়ণ বলতে বলতে, গাইতে গাইতে বৈকুণ্ঠ ধামে যেতে পারি, যে কোনো ধামে যেতে। সুতরাং আমার মতো বড় শিল্পী এই জগতের মধ্যে আর নেই। তাই অহংকার আছে যেখানে, সুর নাই সেখানে। যে না অহংকার এসেছে, তখন নারদ মুনি বেসুরা গান শুরু করে। তো গন্ধর্বলোকে যারা রাগ রাগিনী আছে, সে রাগ রাগিনী অসুস্থ হয়ে গিয়েছে। আমরা যখন বেসুরা গান করি তখন রাগ রাগিনী কষ্ট পান, অসুস্থ হয়ে। নারদ মুনি যখন বেসুরা গান শুরু করেছেন, গন্ধর্বলোকের মধ্যে রাগ রাগিনী যা আছে সব অসুস্থ, করোনায় আক্রান্ত। সবাই করোনায় আক্রান্ত হয়ে ছটফট করছে। কথাগুলো ভালো করে লক্ষ্য করবে, একটা ভালো জিনিস আপনাদের কাছে বলছি। যে কোনো কারণে নারদ মুনি গন্ধর্বলোকে গিয়ে দেখলেন সমস্ত রাগ রাগিনী বিছানায় কাতরাচ্ছেন। এই রাগ রাগিনী তোমাদের অবস্থা কেন? মুনিবর আপনার কারণ। আমি কি করলাম? আপনি বেসুরা গান করছেন, এই জন্য এখন তোমাদের সুস্থতা ওষুধ পাবো কোথায়? বলে আরেকজন যদি সুরে গান করে তবে আমরা সুস্থ হয়ে যাবো। তো সুরে গান করে কি আমার উপর বড় শিল্পী কি আছে? তখনই হতো নারদ মনের মধ্যে হামলা। বলে একজন আছেন, তিনি হচ্ছেন দেবাদিদেব মহাদেব। তার মতো বড় শিল্পী এই জগতের মধ্যে আর নেই। ভালো করে লক্ষ্য করতে হবে। একমাত্র দেবাদিদেব মহাদেব গান করলে আমরা পুনরায় প্রাণ ফিরে পাবো। না হলে আমরা অসুস্থ হয়ে ছটফট করবো, কষ্ট পাবো। হরিবল হরে কৃষ্ণ। তো নারদ মুনি উপায়ান্তর না দেখে তখন কৈলাসে গিয়ে মহাদেবের আরাধনা শুরু করে দিলেন। ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়। একটা সজনে উঠুন। ওম নমঃ শিবায় শঙ্কর নিবেদয়ামি চক্রং ত্বং গতি পরমেশ্বরং কর্পূর কণ্ড ধবলণ্ড জডধরায়
দারিদ্র দুঃখ দহনায় ওম নমঃ শিবায় ওম নমঃ শিবায় ওম। হে মুনিবর, আমাকে ডাকলে কেন? বলো আমার গান শুনে রাগ রাগিনী অসুস্থ, এখন তাদেরকে সুস্থ করতে গেলে মহাদেব আপনাকে নাকি গান করতে হবে। তো আমি গান করব, শ্রোতা কোথায়? আমার গান শোনার মতো শ্রোতা তো দরকার। তখন থেকে যখন এই বুড়িশ্বর এখানে আসতাম গীতা পাঠ শ্রবণ করার জন্য, ওই মাঠে হাজার ভক্তবৃন্দ সুন্দরভাবে বসে কত সুন্দরভাবে গীতা শ্রবণ করতেন। তো ভগবানের কথা শ্রবণ করার শ্রোতা দরকার, ভক্তের উপযুক্ত ভক্ত না হলে ভগবানের কথা হয় না। কারণ গীতার মধ্যে ভগবান নিষেধ করে দিয়েছেন, অর্জুন যাদের মধ্যে ভক্তি নেই, যাদের মধ্যে নিষ্ঠা নেই, যাদের মধ্যে শ্রদ্ধা নেই, তাদেরকে আমার এই গীতা শাস্ত্র বলতে যাই। তুমি তাদেরকে বলো যারা ভক্তিযুক্ত, যদি আমার গীতা শ্রবণ করে, তুমি তাদের কাছে আমার এই গীতার কথা বলো। এই জন্য মহাদেব বলছেন, মহাদেব বল আমি যে গান করব শ্রোতা কোথায় হবে? উপযুক্ত শ্রোতা না পেলে তো আমি গান করতে পারবো। আচ্ছা মহাদেব বলেন শ্রোতা কোথায় আছে আপনার গানে? বলে একমাত্র দুইজন শ্রোতা আছেন। কে কে? একজন হচ্ছেন ব্রহ্মলোকের ব্রহ্মা, আর একজন হচ্ছেন বিষ্ণু লোকের বিষ্ণু। এই দুইজন ছাড়া আর কোনো শ্রোতা নেই। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ওনাদেরকে ম্যানেজ করব। যে না ব্রহ্মলোক ব্রহ্মার কাছে গিয়েছেন এই ব্রহ্মদেব, মহাদেব গান করবেন, আপনাকে একটু শ্রোতা হিসেবে থাকতে হবে। মহাদেব গান করবেন, তাহলে সেই সুযোগটা তার হাত ছাড়া করা যায়। মহাদেব গান করলে আমি তো অবশ্যই উপস্থিত থাকবো। বিষ্ণুর কাছে গেলেন, হে বিষ্ণুদেব, হে ভগবান, মহাদেব গান করবেন, সঙ্গীত করবেন, আপনাকে উপস্থিত থাকতে হবে। বলো তাই নাকি? মহাদেব গান করবেন, রাজি হয়েছেন? বলে হ্যাঁ, তাহলে আমি অবশ্যই থাকবো। এখন মহাদেব মঞ্চে বসে গান করছেন, আর শ্রোতা হিসেবে থেকেছেন স্বয়ং বিষ্ণু আর ব্রহ্মা। মহাদেব এমন ভাবে গান ধরলেন, বিষ্ণু মোমের মতো গলে যাচ্ছে। গানের মাধ্যমে, সঙ্গীতের মাধ্যমে ভগবানকে লাভ করা যায়। সাধক রামপ্রসাদের নাম শুনেছেন? সাধক রামপ্রসাদ কেবলমাত্র মা কালীর গান করে করে মাকে লাভ করেছেন, আর কিছু সাধন বাজার করে, কেবল গান করে করে। কার গান? মা কালীর গান। কে জানে রে কালী কেমন, কে জানে কালী কেমন, সদর্শন পাই দর্শন, কে জানে কালী কেমন, কে জানে কালী কেমন। একমাত্র মায়ের গান করে মাকে লাভ করেছেন। বেড়ার বাঁধ ফিরিয়ে দিয়েছেন স্বয়ং মা কালী এসে নিজের মেয়ের উদ্ধার। আর মীরাবাইয়ের নাম শুনেছেন? মীরাবাই কেবলমাত্র গানের মাধ্যমে ভগবানকে লাভ করেছেন। ভগবানকে পূজা দিতেন কিভাবে? কোন তন্ত্র মন্ত্র দিয়ে নয়, চোখের জলে বুক ভাসিয়ে গান করে। রাজরানী মীরা ভিখারিণী গিরিধারী তোমার লাগি। যে গানের মধ্যে ভক্তি নেই, শ্রদ্ধা নেই, সে গান গান না। রাজরানী মীরা ভিখারিণী গিরিধারী তোমার লাগি। পথে পথে গরি
উদাসিনী পথে পথে ঘুরি উদাসিনী হরির নাম ধীরে ধরে তোমার লাগে রাজরা নেবে ধীরে ধীরে ধরে তোমার লাগে লোকে বলে মীরা পাগলি রে, রানা বলে গোলাপ কলঙ্কিনী। লোকে বলে মীরা পাগলি রে, রানা বলে মীরা গোলাপ কলঙ্কিনী। মীরা বলে তোমার লাগিয়া গো, ধীরে ধরে তোমার লাগে রাজরা নেবে ধীরে ধরে ধরে তোমার লাগে ধীরে ধরে তোমার লাগে ধীরে ধরে তোমার লাগে। ভগবানকে লাভ করেছেন যে না মহাদেব গান ধরলেন অমনি বিষ্ণু মোমের মতো গলে যাচ্ছেন গান শুনে, মহাদেবের গান শুনে। আর চরণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে বিষ্ণু, সাথে সাথে ব্রহ্মা গিয়ে কমণ্ডল বসিয়ে দিয়েছে বিষ্ণুর চরণ প্রান্তে। সমস্ত জল কমণ্ডলের মধ্যে ধারণ করেছে। ওই জল থেকে একটা নদীর সৃষ্টি হয়েছিল, ভালো করে লক্ষ্য করবেন। ভগবানের চরণ ধোয়া জল, গলিত জল, ওই জল থেকে একটা নদীর সৃষ্টি হয়েছিল। সেই নদীটার নাম কি বলবো? সেই নদীটার নাম হচ্ছে গঙ্গা নদী। ভগবানের চরণ থেকে সৃষ্টি আর ব্রহ্মার কমণ্ডলে পতিত হয়েছে। রাজা সগর রাজা চিন্তা করেছিলেন আমি একটা অশ্বমেধ যজ্ঞ করব, একটা অশ্বকে ছেড়ে দেওয়া হবে। অশ্ব মানে বুঝেন তো, ঘোড়া। সেটা চতুর্দিকে ঘুরে আসলে এটা দিয়ে যজ্ঞ করা হবে, এটার নাম হচ্ছে অশ্বমেধ। তো পেছনে পাহারাদার হিসেবে সগর রাজার 60,000 পুত্র পেছনে আছে। এমন সময় স্বর্গের রাজা ইন্দ্রদেব, আমি সংক্ষিপ্ত আকার বলছি, স্বর্গের রাজা ইন্দ্রদেব সেই ঘোড়াকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে, চুরি করে নিয়ে। এখন 60,000 সন্তান ঘোড়াকে খুঁজতে খুঁজতে পাতালে প্রবেশ করে। দেখা গেল কপিল মুনি একটা ঘোড়াকে বেঁধে রেখে ধ্যানে রত। 60,000 সন্তান মনে করেছেন কপিল মুনি তাদের ঘোড়াকে চুরি করে নিয়ে আসছে। তখন হইচই করে কপিল মুনির ধ্যান ভঙ্গ করে দিয়েছে। কপিল মুনি ধ্যান ভঙ্গ যখন হয়ে গেল, রাগান্বিত হয়ে 60,000 সন্তানের দিকে যেই না চেয়েছে, অমনি 60,000 সন্তান জলে পুড়ে একদম মারা গেল। সেই 60,000 আত্মা আর কোনো ক্রিয়াকর্ম আদি হয়নি, এরা মুক্ত হতে পারে। সগর রাজার বংশ পরম্পরা, রাজা দিলীপের পুত্র ভগীরথ, নাম শুনেছেন? ভগীরথ মহাজ্ঞানী ধ্যানে বসে দেখলেন তার বংশের মধ্যে 60,000 আত্মা এখনো মুক্ত হতে পারে। কি জন্য? ক্রিয়াকর্মাদির জন্য। পুত নামক নরক থেকে মুক্তি লাভ হতে পারে, তারা পড়ে আছে। এখন তাদেরকে মুক্ত করতে গেলে স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে আহ্বান করে আনতে হবে।
তাহলে গঙ্গাকে আহ্বান করতে গেলে ব্রহ্মার কুমণ্ডলেই তো গঙ্গার রহিত আছে। বিষ্ণুর চরণ থেকে ব্রহ্মার কুমণ্ডল। তখন ব্রহ্মার আরাধনা করলেন রাজা ভগীরথ। তখন ব্রহ্মা বললেন, ভগীরথ কি চাই? বলে, গঙ্গা মাকে একবার একটু মধ্যধামে চাই। কেন? আমার বংশের 60,000 আত্মা এখনো মুক্ত হতে পারে, অবরুদ্ধ প্রেতাত্মা। আচ্ছা গঙ্গা তুমি মধ্যধামে যাও, আদেশ দিলেন। কে আদেশ দিলেন? ব্রহ্মা। তখন গঙ্গা রাগান্বিত হয়ে স্বর্গ থেকে এমন ভাবে প্রবাহিত হয়ে আসছেন, এই পৃথিবী প্লাবিত করে দেবে। এটা দেখে ভগীরথ তাড়াতাড়ি উপায়ন্ত না দেখে ওই মহাদেবের আরাধনা করেছে, মহাদেব রক্ষা করুন। মহাদেব তখন কি করেছিলেন? ভগীরথে গঙ্গায় ত্রিভুবনে, ভগীরথে গঙ্গায় ত্রিভুবনে, ওই শিবের জঠা ভাজন করে, শিবের জঠা ধারণ করে, ওই শিবের জঠা ভাজন করে, গঙ্গার প্রৎসঙ্গন করে, ভগীরথে গঙ্গায়নে ভক্তমানে ত্রিভুবনে। তখন স্বয়ং মহাদেব জঠরে, ওই জঠরে সেই মহাদেবের মস্তকে ধারণ করলেন গঙ্গা দেবী জঠায়। তখন গঙ্গা দেবী আরো উৎপুত পবিত্র হয়েছে। তাহলে ওই বিষ্ণুর চরণ থেকে উৎপন্ন হয়েছে, আর ব্রহ্মার কমণ্ডলে স্থিতি, আর মহাদেবের মস্তকে জঠায় স্থিতি। তখন মহাদেব সেই জঠা থেকে একটু একটু করে গঙ্গাকে ছেড়ে দিয়েছে। গঙ্গা ক্রোধ কমে গিয়ে এই পৃথিবীর মধ্যে প্রবাহিত হয়ে আসছে। সেই গঙ্গার জলে বসে, পারে বসে ভগীরথ 60,000 আত্মাকে এই ক্রিয়াকর্মাদির মাধ্যমে, পিণ্ডাদির মাধ্যমে উদ্ধার করেছিলেন। হরিবল হরে কৃষ্ণ। এজন্য শাস্ত্রে বলেছেন সৎপুত্রের 3টি লক্ষণ: জীবিতে বাক্য পালঞ্চ, মৃত হে ভুরি ভোজনম, আবার গয়ায়াং পিণ্ডদানম চ ত্রিভি পুত্রের। 1 নম্বর লক্ষণ কি? জীবিতে বাক্য পালঞ্চ, পিতামাতার বাক্য পালন করা জীবিত কালে। আপনারা সিরিয়াল দেখেন, মায়েরা সিরিয়াল দেখেন না? আপনাদের কাছে নিবেদন, ওই জি বাংলা কিংবা স্টার জলসার ওই সিরিয়ালগুলো না দেখে আপনার ধর্মীয় সিরিয়ালগুলো বেশি করে দেখবেন। সিরিয়াল দেখতে হলে ধর্মীয়গুলো দেখবেন। ওই সিরিয়ালগুলো দেখলে অনেক জায়গায় দেখা যায় সংসারের মধ্যে গন্ডগোল হয়ে যায়, ভুল বুঝে হয়। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভুল বুঝে অনেকে দেখেছে, বউ শাশুড়ির মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি হয়। নিবেদন আপনাদের কাছে, আপনারা যদি সিরিয়াল দেখতে হয় ধর্মীয় সিরিয়ালগুলো দেখবেন। এখন কালাস বাংলার মধ্যে লবকুশ একটা সুন্দর সিরিয়াল চলছে, দেখছেন তো? দারুণ, এখানে অনেক শিক্ষা আছে। আচ্ছা মায়েরা বলুন তো, রাম কয় বছরের জন্য বনে গিয়েছেন? কয় বছর? 14 বছর। কেন গিয়েছেন? দেখুন কেন গিয়েছেন। কুয়ু কুয়ু বসে বসে মালা গেঁথে চলেছেন। একজন এসে কানে কানে কুমন্ত্রণা দিলেন, এটার নাম কি? খুঁজি মন্থরা। কার জন্য মালা গাচ্ছ? বলে, কেন রাম রাজা হবে তার জন্য। তো রাম রাজা হবে, তোমার ছেলে ফকির হবে না। যাও, চাও গিয়ে 2টা বর পেতে দশরথের কাছে, ওই 2টা বর চাও। এখন তো সুযোগ, জীবনে রাজমাতা হওয়ার যদি সুযোগ থাকে এক্ষুনি গিয়ে সে বর দিস। এই জগৎ সংসারে মায়ারা কিছু মনে করবে না। এই জগৎ সংসারে যারা কানে কানে কুমন্ত্রণা দেয়, এগুলো থেকে সাবধান থাকবে। আপনি কুমন্ত্রণা শুনলে আপনার অধঃপতন হবে, খারাপ ছাড়া ভালো হবে না। এটা আমাদের রামায়ণের শিক্ষা। কই কই কুমন্ত্রণা শুনে দৌড়ে গেলেন দশরথের কাছে, মহারাজ
আপনি আমাকে দুইটা বর দিবেন বলেছেন, এই বর দুটো আজকে চাই। বলে রাজ্যের মধ্যে একটা অনুষ্ঠান, আমার শ্রেষ্ঠ সন্তান যোগ্য উত্তরসূরি রাম রাজা হবে, চতুর্দিকে আনন্দের বন্যা, এমন সময় আবার কি বর চাইতে? অনুষ্ঠান শেষ করে তোমার বর তোমাকে দেবো। বলে না না মহারাজ, বর যদি দিতে হয় এক্ষুনি দেন, পরে আমার দরকার নেই। আচ্ছা বলো তোমার কি চাই? কৈকেয়ীর প্রথম বর, আমার সন্তান ভরতকে রাজা মানতে হবে, রামকে বাদ। কৈকেয়ীর দ্বিতীয় বর আরো কঠিন, রামকে 14 বৎসরের জন্য বনে পাঠাতে হবে। রাম যদি রাজ্যের মধ্যে থাকে, ভরত রাজা হবে না। দশরথের মাথার উপর যেন আকাশ ভেঙে যায়। তুমি স্বার্থপরের মতো কথা বলো। একজন মা হয়ে আরেকজন মায়ের মনের মধ্যে কষ্ট দিবে, আঘাত দিবে। কৌশল্যা যদি শুনে কালকে সকালবেলা উঠে রামকে বনে যেতে হবে 14 বৎসরের জন্য, তাহলে কৌশল্যার মায়ের বুক ফেটে ছুচি হয়ে যাবে। একজন মা হয়ে যদি আরেকজন মাকে কষ্ট দাও, আঘাত করো, তাহলে সেই কষ্ট, সেই আঘাত তোমার জন্য দ্বিগুণ তিনগুণ হয়ে ফিরে আসবে। এখানে একটা শিক্ষা আছে মা, আমরা শুধু লীলা কথা শুনে যাই, কিন্তু লীলার পেছনে শিক্ষাটুকু গ্রহণ করি। শুধু লীলা কথা শ্রবণ করলে হবে না, শিক্ষাটুকু গ্রহণ করতে হবে। জেনে শুনে কাউকে যদি আঘাত দেন, কষ্ট দেন, সেই আঘাত আমার জন্য আরো 3 গুণ হয়ে ফিরে আসে। প্রমাণ দেখুন, একটা দোলনাকে আপনি যত জোরে ধাক্কা দিবেন, দোলনা বুঝছেন তো, একটা দোলনাকে আপনি যত জোরে ধাক্কা দিবেন, ওই দোলনাটুকু আপনার দিকে আবার আরো বেশি জোর নিয়ে ফিরে আসবে। নাকি অন্যদিকে? আপনি ধাক্কা দিচ্ছেন তো, যত জোরে দিবেন আরো বেশি জোর নিয়ে আপনার দিকে তো ফিরে আসবে, আর কারো দিকে যাবে। তাই জেনে শুনে কাউকে কষ্ট দিতে নেই, দুঃখ দিতে, এটা আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে। রাম শুনলেন সেই কথা, রাজবসন তাড়াতাড়ি পরিত্যাগ করে কাঙাল বেশ ধারণ করে দাঁড়ালেন পিতামাতার সামনে। পিতাশ্রী, আমি বনে যাচ্ছি। মাতাশ্রী, আপনি কোনো টেনশন করবেন না, আমি হাসি মুখে বনে যাব। কারণ সন্তান হিসেবে পিতামাতার প্রতিশ্রুতি পালন করা আমার দায়িত্ব এবং কর্তব্য। 1 নম্বর লক্ষ্য, জীবিতে বাক্য পালন। পিতামাতারা যখন জীবিত থাকেন, পিতামাতার বাক্য পালন করা। সুতরাং আমাকে বাক্য পালন করতে হবে সন্তান হিসেবে, আমাকে প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে। আমি বনে যাচ্ছি 14 বছরের জন্য, হাসি মুখ। সাথে আর কে দাঁড়িয়েছিলেন বলুন তোমার? রামের পাশে আর কে দাঁড়িয়েছিলেন? মা সীতা। সমস্ত অলংকার, স্বর্ণ অলংকার খুলে রেখে কেবলমাত্র একটা ছেঁড়া কাপড় পরে রামের পাশে দাঁড়িয়েছেন। প্রভু, আপনি বনে যাবেন আর আমি রাজ্যের মধ্যে সুখ ভোগ করব, তা নয়, তা নয়। তোমার দুঃখকে ভাগাভাগি করার জন্য আমিও তোমার সাথে বনে যেতে রাজি। সতী রমণিকারা, সাধ্যী রমণিকারা, যারা স্বামীর সুখে সুখী আর স্বামীর দুঃখকে ভাগাভাগি করেন, তারাই তো সতী রমণী, সাধ্যী রমণী। এই জগৎ সংসারে বাল্য শিক্ষা করেছে, সাধ্যী রমণী জগতে, সতী রমণী জগতে পূজনীয়, রমণী সীতা আর ধরণী গীতা শিক্ষা দিয়েছে। সুধী মন্ডলী, তাহলে সৎপুত্রের 3টি লক্ষণ: জীবিতে বাক্য পালঞ্চ, মৃতা হে ভুরি ভোজনম, আবার গয়ায়ং পিণ্ড দানঞ্চ, ত্রিভি পুত্রাণ পুত্রিকা। আজকে স্বর্গীয়া দিদিমণি চঞ্চলতানাথ মহোদয়ার সুযোগ্য 3জন পুত্র সন্তান, বিকাশ বাবাজি, কানু বাবাজি এবং নুপুর বাবাজি। একদিকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সহকারে সপিণ্ডকরণ বাৎসরিক শ্রাদ্ধ, আরেকদিকে সাকান্ন ভোজনের ব্যবস্থা করেছে। এবং আজকের এই মহতি মহিয়ান মহামহামঙ্গলী এই গীতা পাঠের আয়োজন করেছেন। একদিকে অন্নদান, আরেকদিকে ধর্ম। মাতৃভক্তি অটুট যত, সেই ছেলে হয় কীর্তিত। ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র দারুণ একটি মহান।
মায়ের প্রতি যেই সন্তানের ভক্তি নিষ্ঠা বেশি সেই সন্তানগণ কীর্তিমান। কারণ সবকিছু ঋণ পরিশোধ করা গেলেও মায়ের ঋণ পরিশোধ করা যায় না। একটা মায়ের গান না হলে না। মায়ের ধার দুধের দাম কাটিয়া গায়ের চাল, পাপস বানাইল দিনের সব হবে না। এমন দরদি ভাবে কেউ হবে না আমার মা। সন্তানের শরীর কেটে মায়ের চরণের পাপস বানিয়ে দিল, তাহলে মায়ের এক ফোঁটা দুধের ঋণ সন্তান কখনো কোনোদিন পরিশোধ করতে পারে না। মায়ের এক ধার দুধের কাটিয়া গায়ের চাল, এক ধার দুধের কাটিয়া গায়ের চাল, পাপস বানাইল দিনের সব হবে না। এমন দরদি ভাবে কেউ হবে না আমার মা। এমন দরদি ভাবে কেউ হবে না আমার মা। পিতা আনন্দে মাতিয়া সাগরে ফেলিয়া সেই যে চইলা গেল এরা আইল না। পিতা আনন্দে মাতিয়া সাগরে ভাসাইয়া সেই যে চইলা গেল এরা আইল না। মায়ের ধরিয়া চাতরে কত কষ্ট করে, মায়ের ধরিয়া চাতরে কত কষ্ট করে, 10 মাস দিন মনে বেদনা। এমন যদি ভাবে কেউ হবে না এমন যদি ভাবে কেউ হবে না কি বলবো প্রসবের কথা, মবিনে সেই ব্যথা কেউ তো বোঝে না রে মা। মা
বলবো প্রসবের কথা, মা বিনে সেই ব্যথা কেউ তো বোঝে না রে মা। একজন সন্তানকে পৃথিবীতে আনতে অনেক মা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে, হয় কিনা বলুন তো? এমন ত্যাগী একমাত্র মায় হতে পারে। এমন দাদাটি হবে, কেউ হবে নয়ন মা গো। এমন দাদাটি হবে, কেউ হবে নয়ন মা গো। 1 বছর আগে সন্তানগণ মাকে হারিয়ে শোকগ্রস্ত হয়েছে। এই করোনার মধ্যে আমরা কত আপনজনকে হারিয়েছি। করোনার করুণ পরিণতি আপনারা সবাই লক্ষ্য করেছেন। হরি বল হরে কৃষ্ণ। কত আপনজনকে হারিয়ে শোকগ্রস্ত, কত মায়ের কান্না হাজারি ফেসবুকের মধ্যে দেখেছি। হরিবল ভগবান সান্ত্বনা দিচ্ছেন, অর্জুন যার জন্য তোমার শোক আসলে তার কোনো মরণ নেই। যেটাকে আমরা মরণ বলছি এটা আসলে মরণ নয়, যেটাকে আমরা মৃত্যু বলছি এটা মৃত্যু নয়। তো মরণ কাকে বলে? মৃত্যু কখন হয়? মানুষের মরণ কখন হয়? দেখুন, আমাদের কৃতকর্মের ফলে এই মানব জীবন হারিয়ে যখন পশু পাখিতে জন্মগ্রহণ করব, তখন ওই মানুষের প্রকৃত মরণ হয়। হরিবল। তাহলে এখন যা হচ্ছে এটা ভগবান বলছেন না না, বসংসি জীর্ণানি অভাবে হয় নবানি গৃহাতে নরহ পরাণি তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণান্নানি সংয়াতি। পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করে যেমন মানুষ আরেকটা নতুন বস্ত্র পরিধান করে, এই দেহ বস্ত্র একদিন পুরাতন হয়ে যাবে। গীতায় বলেছেন, দেহীন হস্মি যথা দেহে ক্রোমরং এবং জরা তথা দেহান্তর প্রাপ্তির ধীরস্তত্র নমই হই। এই দেহের মধ্যে যখন কৌমার, তারপর যৌবনকাল, আস্তে আস্তে বৃদ্ধকালের দিকে যাবে, রোগ শোক যখন আক্রমণ করবে, তখন এই দেহ খাঁচা পরিত্যাগ করে আত্মা আকাশে উড়াল দেয়। আকাশস্থ নিরালম্ব বায়ুভূত নিরাশ্রয়। 2-3টা বিল্ডিং এর মালিক, দোনাদুনি সম্পত্তির মালিক হলো, 1000 কোটি টাকার মালিক হলো, জীবদ্দশায় যখন আত্মা চলে যাবে তখন আত্মার কোনো আশ্রয় থাকবে না, আপনি নিরাশ্রয় হয়ে যাবেন। 1 বৎসর পর্যন্তই নিরাশ্রয় হয়ে আকাশে বাতাসে ঘুরতে হবে। 1 বৎসর পর যখন বাৎসরিক শ্রাদ্ধের মাধ্যমে বৈতরণী পার করে দিল, তখন আস্তে আস্তে আত্মা প্রেত লোকের দিকে ধাবিত। অর্জুন, দেহের মরণ হয়, আত্মার মরণ নয়। নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ নৈনং ক্লেদন্তপন্নং সুষেবতি মহৎ। ধারণ কথা বলেছে, বলে আত্মাকে কখনো আগুন দ্বারা পোড়া যায় না, জল দ্বারা ভেজানো যায় না, বায়ু দ্বারা শুষ্ক করানো যায় না। সে আত্মশক্তির কখনো কোনোদিন বিনাশ নেই। এখন আমাদের কি করণীয়? আমাদের করণীয় হচ্ছে আমাদেরকে আত্মমুখী হতে হবে, আমাদেরকে কৃষ্ণমুখী, আমাদেরকে গুরুমুখী হতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এই জগৎ সংসার আমরা কেউ আত্মমুখী নয়, কৃষ্ণমুখী নয়। আমরা কোন মুখী? আমরা বিষয়মুখী। বিষয় বাসনা ভোগ করে বারংবার এই জন্ম মৃত্যুর ঘূর্ণ চক্রের মধ্যে ঘুরছে আমাদের মুক্তি আছে। তাহলে মুক্তি কিসে? এই জগৎ সংসারের বন্ধন থেকে মুক্তি কিভাবে হবে, কি করে হবে? এটা গান আছে, গানটি করে গীতায় প্রবেশ করে, নামে ভক্তি নামে হয় মুক্তি। শেষে রাম ঠাকুর বললেন,
নামই সত্য নামই কৈবল্য। কৈবল্য মানে মুক্তি, নামই সত্য, একমাত্র নামই মুক্তি। নামে ভক্তি, নামে হয় মুক্তি, সদা কারণ ভজন গীতময় বাণী ধরে চলে রে সদময় অদ্বৈতানন্দে বাণী ধরে চলে রে সদময়। নামের গনে কত পাখি গেল রে তোরি পিয়া, এ নামের গনে কত পাখি গেল রে তোরিয়া, আচমন বৈকুণ্ঠে গেল, আচমন বৈকুণ্ঠে গেল, এলো প্রভুর দর্শন গীতময় বাণী ধরে চলে সদময়। রাম ঠাকুরে বাণী ধরে চলে আমার মন। নাম ভজ ভাই দিন রাতে সাধু গুরু ধরি, নাম ভজ ভাই দিন রাতে সাধু গুরু ধরি, আমার করতে চলে জানলে দেখিলে মদন মোহন গীতময় বাণী ধরে চলে সদময়। অদ্বৈতানন্দে বাণী ধরে চলে আমার মন। আসলে কা যাইবে কা থাকবে না সংসারে, আসলে কা যাইবে কা থাকবে না সংসারে, হইবে না রে সমনে জানি, হইবে না রে সমনে জানি, যখন আসিবে মদন গীতময় বাণী ধরে চলে সদময়। রাম ঠাকুরে বাণী ধরে চলে সদময়। নামে ভক্তি, নামে হয় মুক্তি,
অতকানন্দে পানি ধরে সুরে আমার মন রাম ঠাকুরে পানি ধরে সুরে সদা নাম ভজনম চিন্তনম করস আর নাম বিনে ভবার নামে গতি নাই। নামের মাধ্যমে চলন পুনরায় গীতায় প্রবেশ করি। অনেক কথা হয়েছে, অনেক সঙ্গীত হয়েছে, এবার চলুন আমরা ভক্তিযুক্তের হৃদয়ে গীতায় প্রবেশ করব একটু নাম কীর্তনের মাধ্যমে। হরিবল হরে কৃষ্ণ। সবাই বলুন বল হরি বল হরি জয় গোবিন্দ সবাই বলুন হরি বল হরি জয় গোপাল জয় রাধার মন সবাই বলুন একসাথে হরি বল জয় গোবিন্দ জয় গোপাল জয় রাধার মন হরি 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 জয় নিত্যানন্দ জয় গোরচন্দ্র জয় রাধব জয় 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 নিত্যানন্দ জয় গোবিন্দ জয় রাধাকান্ত জয় 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 গোপাল জয় রাধার মন হরি জয় গোবিন্দ জয় গোপাল জয় রাধার মন হরে अथ गीतार द्वादशोऽध्याय भक्तियोगनामतम् अर्जुनावाचकम् एवं सततयो भक्तस्तमपरपश्यति याच पश्करमगतं तिष्ठन्ति योगवित्तम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम मया विश्वमयेव नित्ययुक्तया पश्यति श्रद्धया परयो गतस्ति मे युक्तो भवतः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे